अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल पटेल समयनी चैनल पर मैं एक नवी रेसिपी लईने आवेली छूँ। एकदम सरस नवी रेसिपी है। तमारा माटे खास रेसिपी लावेली छूँ। शुं लावेली छूँ ते तमे जोजो, कंटिन्यू रहेशो, विडियो पूरू जोजो तो तमने समझ पड़शे। विडियो ने फूल वॉच करजो, वॉचनी साथे जोजो तो तमने समझ पड़शे कि हूँ शुं बनावुं छूं अने केवी रीतना बनावुं छूं। तो चलो त्यारे आपणे बनाववानुं शरू करीशुं। तो जुओ छो मैं अहींया कढ़ाई लीधेली छे। एक कढ़ाई लेवानी है, एने सरस रीते मैं अहींया पहलेथी गरम थई गई है ने स्लो गैस पर आपणे गरम करवानी है। त्यारबाद आपणे दूध लेवानुं छे। 1 लीटर दूध लईशुं। दूधने मापनी साथे आपणे लईशुं। तमारे 500 दूधनुं बनाववुं होय तो तमे 500 दूधनुं बी बनावी शको छो। 250 दूधनुं बनाववुं होय तो 250 दूधनुं बी तमे बनावी शको छो, अथवा तमे 1 लीटर दूधनुं बी बनावी शको छो। जे प्रमाणे तमारे बनाववुं ए प्रमाणे तमे लई शको छो। तो मैं अहींया 1 लीटर दूध लई लीधेलुं छे। दूध रेड़ी दीधुं छे अने दूधने आपणे बराबर हलाववानुं छे। ज्यां सुधी दूध फाटे ना त्यां सुधी आपणे बराबर हलाववानुं छे। तो जुओ छो अहींया दूध आपणुं फाटी गयुं छे। आ रीतथी दूधने आपणे हलावता रहेवानुं छे। अहींया आपणे नथी आपणे दहींनी जरूर के अहींया छाश नथी नाखवानी। अमुक जणा लोको दूध फाड़वा माटे दહીં बी नाखे छे, छाश बी नाखे छे अथवा લીંબુ बी नाखे छे। तो अहींया आपणुं एकदम सरस रीते दूध बળી गयुं छे, एने बधुं बाળી देवानुं छे। तो अहींया आ रीते दूध आपणुं बनी गयुं छे। त्यारबाद आपणे खांड एड करीशुं 2 कप भरीने। आ रीते आपणे खांड एड कर्या पछी एने आपणे सरस रीते हलावी देवानुं छे। जुओ छो तमे आपणे बराबर एने हलावी दईशुं। एकदम सरस रीते बधुं दूधने बाળી देवानुं छे। फाटता सुधी आपणे दूधने हलावता रहेवानुं छे अने एने बळवा देवानुं छे। बधुं दूध आपणुं बળી जाय त्यारबाद आपणे खांड नाखीशुं। खांड 2 कप एड करीशुं। खांड एड कर्या पछी आपणे तेने बराबर हलावीशुं। त्यारबाद आपणे अमूल दूधनो पाउडर नाखीशुं। अमूल पाउडर आवे छे ते नाखीशुं। पेकेट बी मळे छे 10 રૂપિયા 20 રૂપિયાનું अथवा छूटું बी पाउडर मळे छे। अहींया आपणे पेकेट लावीशुं 2। तो मार्केटमां पेकेट बी मळी शके छे। तो आपणे 10-10 રૂપિયાવાળા 2 पेकेट लावीने नाखी दईशुं अंदर। आ रीते 2 पेकेट आपणे नाखवाना छे अमूल पाउडरना। अने अहींया आपणे केसर थोड़ुं 1 कपमां दूध लईशुं अने आ रीते आपणे केसर नाखीशुं। थोड़ुं पहेलेथी केसर नाखीने आपणे बुळावा दईशुं। तो आ रीते आपणे केसरनो दूध आपणे अंदर नाखी दईशुं मावानी अंदर। तो आ रीते आपणे बधुं नाख्या पछी आपणे तेने सरस रीते हलावी दईशुं एड करीने। दूधवी केसरना दूधवी नाखीने आपणे एड करी दईशुं अने तेने बराबर आपणे हलावी देवानुं छे आ रीते सरस रीते अने तेने बराबर बळवा दईशुं ने 5 થી 10 मिनिट एने थवा देवानुं छे आपणे। तो जुओ छो एकदम सरस रीते आपणुं दूध आ रीते रेडी थई गयुं छे अने उकळवा लाग्युं छे। आ रीते आपणे एने उकळवा देवानुं छे। तो आपणे एकदम सरस रीते दूध उकळवा लाग्युं छे। तो अहींया मैं बीजुं 1 पेकेट नाखेलुं छे। अमूल पाउडर नाखवानो छे 1 कप भरीने। तो अहींया मैं 2 कप जेटलो अमूल पाउडर नाखी दीधुं छे। 2 पेकेट। 1 पेकेट में 1 कप जेटलो आवे छे, नानो कप जे आपणे खांडनो कप नाख्या छे 1 कप भरीने आवे छे। अहींया मैं 2 कप जेटલું नाखी दीधुं छे अने सरस रीते आपणुं दूध बળી गयुं छे। अने उपरथी आपणे इलायची नाखीशुं अथवा तमे ड्रायफ्रूट नाखवा पसंद होय तो तमे ते ड्रायफ्रूट बी नाखी शको छो, अथवा आ रीते तमे मावाने डिशमां नाखीने एने जमावी शको छो। तमने आ पसंद होय आ रीते खावानो तो तमे जमावी शको छो। पण मैं अहींया रोलनी अंदर बनावीश, रोल बनावीश। तमारे रोल ना बनाववा होय, ब्रेड रोल ना बनाववा होय तो तमे एम बी जमावीने खाई शको छो ड्रायफ्रूट नाखीने। तो मैं अंदर ड्रायफ्रूट नथी नाखेलुं, मैं इलायची पाउडर नाखेलो छे। त्यारबाद आपणे बीजुं दूध लईशुं 250 ग्राम जेटલું। आ रीते आपणे कढ़ाईमां लईशुं 250 ग्राम जेटલું दूध लेवानुं छे। आपणे अलगथी आपणे बीजुं अलगथी लईशुं दूध। अहींया मैं कप भरीने 250 ग्राम जेटલું दूध लीधेलुं छे। एने दूधने बराबर आपणे गरम थवा देवानुं छे। उकाळता सुधी आपणे एने सरस रीते आपणे गरम थवा दईशुं। त्यारबाद आपणे खांड नाखीशुं। अहींया 1/2 कप जेटली खांड नाखीशुं। जे मीठुं खाता होय ए प्रमाणे तमे खांड एड करी शको छो। 1/2 कप बी एड करी शको छो अथवा 1 कप बी एड करी शको छो। तो अहींया मैं केसरनो दूध नाखी दईश अंदर एड करी दईश। एड कर्या पछी तेने आपणे खांड अने केसरनो दूध एड करीने आपणे तेने बराबर हलाववानुं छे। एड कर्या पछी ने सरस रीते उकळवा दईशुं आ रीते। तो जुओ छो अहींया आपणुं सरस रीते दूध उकळवा लाग्युं छे। आ रीते उपर मलाई आवे ते रीते आपणे उकळवा देवानुं छे ने सरस रीते
તો અહીંયા આપણે બ્રેડ લેવાના છે. આ રીતે આપણે બ્રેડ લઈશું. બ્રેડ લઈને સરસ રીતે ચારો બાજુથી આપણે આ રીતથી કોના કાપી લઈશું. આ રીતે આ રીતની ડાળો સાઈડ પરની ડાળ આપણે કાપી લેવાની છે ચારે બાજુથી. તમને ના કાપી હોય તો કોઈ વાંધો નહીં. એમ બી તમે રોલ ના બનાવો તો તમે એક બ્રેડમાંથી 2 ટુકડા કરીને બી આપણે જે આલુ બ્રેડ બનાવે છે એ રીતે બી તમે બનાવી શકો છો. આ રીતે ડાળ ના કાપી હોય તો. અથવા તમે રોલ બનાવો તો રોલમાં આપણને નડે એટલા માટે કે આપણે એને ડાળ કાપીશું તો એટલા માટે કે સરસ લાગે. તો અહીંયા મેં ચારે સાઈડ પરની ડાળ કાપી લઈશ. આ રીતે આપણે કાપી લેવાની છે. હવે હું તમને બતાવીશ કે આપણે કેવી રીતના બનાવીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે રોટલી બનાવીએ એ રીતે આપણે બ્રેડ પર વેલણ આપણે ફેરવીશું. આ રીતથી બનાવીશું. રોટલી બનાવીએ એ રીતે આપણે રોટલીના સ્ટાઇલથી આપણે આ રીતે આપણે ઉપર વેલણ ફેરવવાનું છે. સરસ રીતે આ રીતે આપણે બનાવીશું તો એકદમ ચપ્પાટ થઈ જશે. જુઓ છો તમે, એકદમ સરસ રીતે આ રીતે થઈ જશે. આપણે આ રીતે બીજા બી લઈશું. તો અહીંયા જુઓ છો. હવે હું કન્ટિન્યુ રહેશો અને વિડીયો પૂરું જોજો. ફૂલ વોચની સાથે તો તમને સમજ પડશે. તો આપણે હજી આ માવો બનાવેલો છે. રબડી માવાને આ રીતે વચ્ચે મૂકીશું રોલ પર, બ્રેડ પર, અને આ રીતે આપણે ધીરે ધીરે રોલને વાળીશું. તો જુઓ છો એકદમ પરફેક્ટ અને સરસ રીતે આપણો રોલ બની ગયો છે. એ રીતથી બીજો બી રોલ હું તમને બતાવીશ. તો તમે બી આ રીતે ઘરે ટ્રાય કરશો બનાવવાની. બધાને બહુ પસંદ આવશે અને ટેસ્ટી, ખાવામાં બી બહુ ટેસ્ટી છે. આ રીતે આપણે બીજો બી આ રીતે બનાવવાનો છે અને તેને આપણે આ રીતે રોલ વાળી દેવાનો છે. જુઓ છો આ રીતે ધીરે આહિસ્તાથી આપણે એને રોલ વાળી દેવાનો. એને ચીપકાવવાની રોલને જરૂર નથી કશું બી, એમ જ ડાયરેક્ટ આપણે રોલ વાળી દેવાનો છે. આ રીતે આપણે બીજો બી રોલ આપણે આ રીતે બનાવીને એને વાળી દઈશું. તો તમને મારી રેસીપી સરસ લાગે તો લાઈક કરજો, જરૂરથી લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને જરૂર સપોર્ટ કરજો. બહુ મહેનતથી વિડીયો બનાવું છું અને રેસીપી ઉતારું છું તો તમે જરૂર સપોર્ટ કરશો અને લાઈક કરશો. આ રીતે આપણે રોલ એકદમ સરસ રીતે પરફેક્ટ બનાવવાનો છે. જુઓ છો આ રીતે. અહીંયા આપણો રોલ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. એ રીતે આપણે બનાવતા જવાનું છે બધા રોલ. આ રીતે સરસ રીતે એને આપણે બનાવતા જવાનું છે. એને ચારે બાજુથી આપણે હાથની હથેળી વઠીને દબાવીશું. તે એકદમ ચીપકી જશે રબડીની અંદર. તો જુઓ છો અહીંયા મેં 4 રોલ બનાવીને તમને બતાવેલા છે. એકદમ સરસ રીતે અને પરફેક્ટ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો આ રીતે આપણે બધા બનાવી લેવાના છે. તો જુઓ છો. તો અહીંયા આપણું જે દૂધ પાછળથી આપણે બીજું ઉકાળવા મૂક્યું છું તો અહીંયા આપણું દૂધ રેડી થઈ ગયું છે. આ રીતથી ઉપર મલાઈ આવી ગઈ છે. આ રીતથી દૂધને ઉકાળવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણી મલાઈ ઉપર ના બાજે ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે એને ઉકળતા રહીશું, ઉકળવા દઈશું. એને આ રીતે ધીરા ગેસે આપણે એને ઉકળવા દઈશું. તો આપણું દૂધ એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જરીક કલર નાખીશું. આ રીતે ઓરેન્જ કલર તમને પસંદ હોય તો તમે નાખી શકો છો અથવા તમે ના એડ કરવો હોય તો કંઈ નહીં. અહીંયા મેં થોડો કલર એડ કરી દીધો છે તો એનાથી સરસ લાગે અને ખાવામાં બી ટેસ્ટી લાગે અને જોવામાં બી એકદમ સરસ લાગે. એને આપણે કલર એડ કર્યા પછી આપણે તેને બરાબર હલાવી દઈશું આ રીતે સરસ રીતે. તો જુઓ છો અહીંયા એકદમ રબડીદાર આપણું દૂધ એકદમ જાડું થઈ ગયું છે. આ રીતે આપણે હલાવીને એકદમ ઉકળવા દેવાનું છે. આ દૂધ આપણે રોલની ઉપર રેડવાનું છે. કેવી રીતના આપણે રેડીએ છીએ તો હું તમને બતાવીશ. તો
તો આપણું દૂધ રેડી થઈ ગયું છે, જુઓ છો અહીંયા એકદમ સરસ રીતે. તો હવે આપણે રોલની ઉપર દૂધને રેડવાનું છે. જે આપણે દૂધ બનાવેલું છે તે આપણે ઉપર રેડીશું આ રીતે. રોલની ઉપર આપણે રેડી દઈશું. થોડું થોડું કરીને આપણે ચારે બાજુ રેડી દઈશું. તમને ડ્રાયફ્રૂટ પસંદ હોય તો ઉપરથી બી તમે નાખી શકો છો. જે તમને રબડીમાં ના નાખો, ડ્રાયફ્રૂટ નથી ના નાખવા હોય તો તમે ઉપરથી બી એને ડેકોરેટ કરી શકો છો, રોલની ઉપરથી બી. બહુ અલગ તરીકેથી બને છે રબડી. અમે આ રબડી રોલ બનાવેલા છે, રબડી બ્રેડ રોલ બનાવેલા છે. અને કેડબરી ડેરી મિલ્ક કેડબરીથી બને છે. બહુ અલગ અલગ જાતના બને છે. તમને ખાવામાં શું પસંદ છે તે મને જણાવશો કમેન્ટમાં. તો આપણે ઉપરથી આ રીતથી રેડ્યા પછી આપણે ઉપરથી ડેરી મિલ્ક કેડબરી આપણે નાખી દઈશું આ રીતથી. એને થોડું ગરમ પાણીમાંથીને આપણે ઉકળવા દઈશું કેડબરીને. અને આ રીતે આપણે તેને ઉપરથી ડેકોરેટ કરી દઈશું. તમે અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ નથી નાખેલું, ઉપરથી ડેકોરેટ કરી દીધું છે. તો આ રીતે જુઓ છો તમે એકદમ સરસ રીતે રબડી બ્રેડ રોલ આપણે રેડી થઈ ગઈ છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે કમેન્ટમાં જરૂર બતાવશો. લાઇક કરશો અને શેર કરશો, સબસ્ક્રાઈબ કરશો દોસ્તો મેં, ફેમિલી મેં. અને બહુ મહેનતથી મેં રેસીપી બનાવેલી છે, તો જરૂર શેર કરશો અને લાઇક કરશો. તો ચાલો ત્યાં એક નવી રેસીપીની સાથે મળીશું અને નવી રેસીપી જોવાની મળશે. તો ચાલો ત્યારે બાય બાય, અલ્લાહ હાફિઝ.